السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے اسٹوڈنٹ۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہماری جو اسلامیات اختیاری ہے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی، مینس کے سیکنڈ ایئر کی، اس کے جو ہمارے پاس پاسٹ پیپر 5 ایئر ہیں وہ میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے تھے کہ میم گیس پیپر سینڈ کریں، تو میں آپ کو ایک چیز جو ہے وہ گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ میرے پاس جو ہے اس بار میں نے گیس پیپر اس لیے جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ میں نے یہ سنا تھا کہ بکس جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں، اور میں بھی جو میں گیس پیپر آپ کو دوں ان میں سے آپ کو کوسچنز نہ آئیں تو اس میں پرابلم ہو جائے گا۔ ویسے گیس پیپر جو ہیں وہ پہلے آلریڈی ہمارے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آج کے 5 ایئر کے پاسٹ پیپر۔ فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے کوسچن میں اسلامیات اختیاری حصہ معروضی جو ہے وہ ہے اور اس کے حصہ معروضی کے جو ہے وہ کل نمبر جو ہوتے ہیں وہ 20 ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس فرسٹ آف آل سب سے پہلا جو ہے ہمارے پاس MCQs میں وہ ہے قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ جو ہے سورت جو ہے وہ کون سی ہے؟ تو یہاں پر 4 آپشن ہیں: سورۃ الرحمن، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ سب سے لمبی جو ہے وہ سورت ہے۔ آگے ہے پہلی وحی کا مقام ہے غار حرا، غار سور، شعب ابی طالب، دار ارقم۔ جس کا رائٹ آپشن ہے وہ ہے غار حرا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آگے جو ہے وہ ہم لوگ رائٹ آپشن نہیں بتائیں گے کیونکہ بہت جو ہے وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو آگے آپ کو خود جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے۔ تدوین کے معنی ہے اکٹھا کرنا، علیحدہ کرنا، تقسیم کرنا، اوپر کرنا۔ اس میں سے رائٹ آپشن آپ نے خود ڈھونڈنا ہے۔ اگلا ہے کس جنگ میں سب سے زیادہ حافظ جو ہیں وہ شہید ہوئے؟ موتا، یرموک، یمامہ، جسر۔ اگلا ہے ریبہ کا مطلب ہے قریب، محفوظ، غیر محفوظ، شک۔ آگے ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے خرید لی، گمراہی، منافقت، آخرت، عزت۔ آگے ہے بنا کے معنی ہے پانی، پھل، آسمان، چھت۔ آگے ہے اللہ نے غرق کر دیا بنی اسرائیل، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون۔ اگلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ بھیجے فرشتے، رسول، کتابیں، صحیفے۔ آگے ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ آگے ہے حدیث زد ہے جدید کی، قدیم کی، نئے کی، عمل کی۔ آگے ہے تدوین حدیث کا باقاعدہ کام کس خلیفہ کے دور میں ہوا؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ آگے ہے حدیث میں الدلالہ کس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے؟ کفر، نفاق، بدعت، شرک۔ آگے ہے تخلیق انسانی کا دوسرا مرحلہ کہلاتا ہے القا، نطفہ، تراب، مدفع۔ آگے ہے آبر کا مطلب ہے غبارہ، غبار آلود، بڑا، غیر آباد۔ آگے ہے نفس بن نفس کا معنی ہے سانس، روح، قصاص، خواہش۔ آگے ہے نماز فرض کی گئی مقررہ وقت پر، کبھی کبھی، جب چاہے، مجبوری میں۔ آگے ہے حدیث کے مطابق غریب کو کہتے ہیں مقیم، مسافر، مالدار، جس کے پاس مال نہ ہو۔ آگے ہے ہر بمانی لفظ کو کہتے ہیں فعل، اسم، حروف، کلمہ۔ تو ورقہ کی جمع ہے ورقتن، ورقتن، اوریکن، اوراکن۔ اب ہمارے پاس آگے آتا ہے ہمارے پاس جو کوسچن پیپر ہے حصہ انشائیہ کا، اس کے نمبر جو ہوتے ہیں وہ کل نمبر 80 ہے، اور اس کا جو فرسٹ آف آل ہمارے پاس کوسچن ہے وہ ہے وحی۔ فرسٹ آف آل پھر سے میں بتانا چاہوں گی یہ اسلامیات اختیاری ہے سیکنڈ ایئر کی، مینس کہ جسے آپ تفسیر القرآن کہتے ہیں، یہ اس کے جو ہے وہ پیپر ہیں۔ وحی کے لفظی اور اصطلاحی معنی تحریر کریں۔ اگلا کوسچن ہے حروف مقطعات کی وضاحت کیجیے۔ اس سے اگلا کوسچن ہے وضاحت کیجیے ورکعوا مع الراکعین۔ اس سے آگے ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا۔ اب میں آپ کو ایک چیز اور گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ان پیپرز میں سب سے زیادہ آنے والا کوسچن ہے نا، وہ ہے ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس پہلی وحی کی ایک آیت تحریر کریں۔ اس سے آگے ہے اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے۔ اس سے آگے ہے جمع و تدوین قرآن سے کیا مراد ہے۔ اس سے اگلا کوسچن ہے ہمارے پاس سورۃ البقرہ میں کن 2 چیزوں کو جہنم کا ایندھن کہا گیا ہے۔ آگے ہے کہ معنی لکھیے تبدون تکتمون۔ اگلا کوسچن ہے یہاں پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پانی کیسے عطا کیا۔ آگے ہے سامرا کون تھا۔ آگے ہے ترجمہ کیجئے فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ آگے ہے ذبح بقرہ کی وجہ تحریر کریں۔ آگے ہے صحیفہ صادقہ کے مؤلف کا نام لکھیے۔ اس سے آگے ہے امام بخاری کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ آگے ہے حضرت یعقوب کے والد کا نام لکھیے۔ اس سے آگے ہے جامع اور اربعین میں کیا فرق ہے۔ اس سے آگے ہے حدیث قدسی سے کیا مراد ہے۔ اگلا کوسچن ہے اعمال کی جزا کا دار و مدار کس چیز پر ہے۔ اس سے اگلا کوسچن ہے حدیث کے مطابق قلب اور جسم کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس سے آگے ہے مشکوک چیزوں کے بارے میں حدیث میں کیا حکم ہے۔ آگے ہے حدیث کے مطابق ایمان کیا ہے۔ اس سے آگے ہے مرتد سے کیا مراد ہے۔ پڑوسی کی عزت کے بارے میں حدیث میں کیا کہا گیا ہے۔
अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास हदीस क़ुदसी से क्या मुराद है। उससे अगला क्वेश्चन है इमाल की जज़ा का दारोमदार किस चीज़ पर है। आगे है मशकूक चीज़ों के बारे में हदीस में क्या हुक्म है। आगे है मुर्तद से क्या मुराद है। उससे अगला क्वेश्चन है मुसलमान गुनाह का एहसास किस तरीके से खुद कर सकता है। आगे है जमा बनाइए मस्जिद मुस्लिम। आगे है सहीफ़े की वजाहत करें कतबा कतब तो। अगला है क्वेश्चन हदीस के मुताबिक कल्ब और जिस्म का आपस में क्या ताल्लुक़ है। उससे अगला क्वेश्चन है हदीस के मुताबिक ईमान क्या है। पड़ोसी की इज़्ज़त के बारे में हदीस में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है बिदअत की तारीफ़ तहरीर करें। उससे अगला क्वेश्चन है मुज़क्कर से मोनस बनाएं। उससे अगला मुज़क्कर से मोनस बनाएं मुअल्लिफ़। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया कि सहीफ़े की वजाहत करें जैसे कतबा कतबतु। और उससे अगला जो है बिदअत की तारीफ़ करें। मुज़क्कर से मोनस बनाएं मुअल्लिम रजुलन। आगे है फ़िल अमर की तारीफ़ और मिसाल लिखिए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर आते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर हमारे पास कुछ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुरानी आयात होती हैं जिनका हमने तर्जुमा और तशरीह करना होता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर हमारे पास है अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। इस आयत की आपने जो है इस आयत का आपने तर्जुमा भी करना है और तशरीह भी करनी है। आगे है दरजज़ेल आयत कुरानिया में से किसी एक आयत की सियाक़ व सबाक़ से वजाहत करें। यहाँ पर हमारे पास 2 अलिफ़ और बे 2 आयात हैं। लहुम खलतुम खलतुमुल इजला मिन बादिही। आगे है क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम। ठीक है, लम अत्तखज़तुम। अच्छा सॉरी, ये जो अभी मैंने अच्छे से देखा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे पास आयत है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे पास यहाँ पर आयत है दरजज़ेल कुरानी आयात में से किसी एक आयत की सियाक़ व सबाक़ से वजाहत करें। तो फ़र्स्ट पे हमारे पास है लम अत्तखज़तुमुल इजला मिन बादिही। इसके 10 मार्क्स हैं आपके पास। यहाँ पर 2 हैं, इनमें से किसी एक की आपने सियाक़ व सबाक़ के हवाले से वजाहत करनी है। सेकंड पे है क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम। ठीक है, आगे है हमारे पास दर्जा ज़ेल हदीस मुबारका का तर्जुमा और तशरीह करें। यहाँ पर हमें ये हदीस जो है इसका तर्जुमा और तशरीह करना है। यहाँ पे जो हमारे पास हदीस है वो है अल्लज़ीना सयहतुन फलम्मा लिमन क़ाल लिल्लाहि वली किताबिही वली रसूलिही वली वली आलिमती तिल मुस्लिमीन व आमतीहिम। ठीक है, आगे है दर्जा झेल में से किसी 2 हदीस मुबारका की सियाक़ व सबाक़ से वजाहत करें। इत्तक़िल्लाह हसन कुन्त वत्तबिउ सय्यअतल हसनत तमाहुहा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला दर्रर ला दिर्रारा मन आदा लिया वलिया फ़क़द अज़दतुहु बिल हर्बी। यहाँ पर इनमें से आपने कोई 2 हदीस मुबारका की सियाक़ व सबाक़ के हवाले से जो है वजाहत करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है एक पेपर क्लियर हो गया है। अब हमारे पास है पेपर नंबर 2। यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो हैं मदनी सूरतों की वजाहत। मदनी सूरतों की 2 ख़ुसूसियात लिखें। आगे है वही गैर मतलू से क्या मुराद है। आगे है जंग यमामा किसके ख़िलाफ़ लड़ी गई। उससे आगे है जंग यमामा कब लड़ी गई। उससे आगे है तख्लीक इंसान के वक्त फ़रिश्तों ने किस अंदेशे का इजहार किया। उससे आगे है अज़ाबुन अलीम का मानी लिखें। उससे आगे है फ़रिश्तों को हज़रत आदम को सजदा करने का क्यों हुक्म दिया गया। आगे है इब्लीस ने हज़रत आदम को सजदा करने से क्यों इनकार किया। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इब्लीस ने हज़रत आदम को सजदा करने से क्यों इनकार किया, ये क्वेश्चन 2 मरतबा आ चुका है। ठीक है, आप ये बात नोट करिएगा। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएगा उसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अज़ाबुन अलीम का मानी लिखें। गिशावतुन का मानी लिखें। आगे है बनी इसराइल का रवैया अंबियाए कराम के साथ कैसा था। उससे आगे है नासख़ व मनसूख से क्या मुराद है। उससे अगला क्वेश्चन है बनी इसराइल हज़रत जिब्राइल से क्यों दुश्मनी रखते थे। आगे है हज़रत सलेमान के अहद में किस चीज़ का रवाज था। आगे है सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने को क्या कहते हैं। उससे आगे है सहीहैन से क्या मुराद है। अरबाइन नबवी किसकी तालीफ़ है। हदीस और सुन्नत में फ़र्क जो है क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा अहादीस रवायत करने वाले सहाबी का नाम क्या है। आगे है हज़रत जिब्राइल के मुताबिक क़यामत की निशानियाँ क्या हैं। उससे आगे है कि हदीस के मुताबिक अल्लाह की चरागाह क्या है। उससे आगे है मशकूक चीज़ों के बारे में क्या हुक्म है। उससे आगे है तर्जुमा करें ज़ालिका। ये आयत जो है ज़ालिका मसम्मुत मिन्नी दिमाअहुम व अम्वालुहुम। सॉरी, इसको आप छोड़ दें क्योंकि ये अच्छे से नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आपके पास बुक है तो आपने उसमें से अच्छे से देखना है। अच्छा जी, आगे है तर्जुमा करें मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फ़हुदा। आगे है हया के बारे में मुख्तसर तहरीर करें। उससे आगे है इतलात अमीर से मुतल्लिक़ क्या हुक्म है। दीन का सतून और दिन की चोटी क्या है। आगे है फ़ेल अमर की तारीफ़ करें और एक मिसाल दें। आगे है फ़ेल नहीं की तारीफ़ करें और एक मिसाल दें। उससे आगे है जमा बनाइए
सफ़ीहुन क़ल्बुन, आगे है मुअन्नस बनाए सालिहुन मुअल्लिमुन। अगला यहाँ पर फिर से हमारे पास आते हैं दर्ज झेल आयात कुरानी जो है, इनका तर्जुमा करें। वकुल्लना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। इसका आपने तर्जुमा और तशरीह करना है इस आयत का। आगे है दर्ज झेल आयात कुरानिया में से किसी एक आयत की सियाक़ व सबाक़ से वज़ाहत करें। तो यहाँ पर वइज़ा क़तलतुम नफ़सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। उससे आगे है कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अच्छा जी, आगे है इनमें से इन दो आयत में से कोई एक आपने सियाक़ व सबाक़ के हवाले से वज़ाहत करनी है। आगे है क़ाल फ़अख़बिरनी मन अन अमारातिहा क़ाल अन तलिदल उम्मता राबतहा व अन तरल हफ़ातल उर्वतल अलालता रिआ अश्शाती यततावलून फ़िल बुनियान। देखें ये जो हदीस है ये मुझे अच्छे से यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, कुछ लफ्ज़ जो हैं वो अच्छे से पढ़े नहीं जा रहे, इसलिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास बुक है तो आपने उसमें से जाके उस हदीस को आपने देख लेना है। अच्छा जी, आगे है कि दर्जा झेल में से किसी दो अहादीस मुबारका की सियाक़ व सबाक़ से वज़ाहत कीजिए। तो इसका जो यहाँ पर 3 अहादीस हैं, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरती, अल बिर्रु हुस्नुल ख़ल्क़ी वल इस्मु मा हाका फ़ी नफ़्सिका। आगे है फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनु क़ितालतु। ठीक है, ये आयात हैं। आगे है यहाँ पर हमारे पास देखें इस्लामियात, ठीक है जी, इख्तियारी में यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल MCQs में आता है कि अलिफ लाम मीम से मुराद है इल्म, रोशनी, हरूफ मुक़त्तियात, हुक्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, जैसा कि मैंने पिछले में भी आपको 1-2 के ऑप्शन बताए थे, तो इसका राइट ऑप्शन है हरूफ मुक़त्तियात। अलिफ लाम मीम जो है ये हरूफ मुक़त्तियात होते हैं। वही मतलू से मुराद है कुरान, सुन्नत, फ़िक़्ह, हदीस। आगे है पहली वही के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, 40 साल, 41 साल, 45 साल, 53 साल। आपने राइट ऑप्शन ढूंढना है। आगे है वही गैर मतलू से क्या मुराद है, कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास। आगे है जब मुनाफिकीन से कहा जाता है फ़साद मत मचाओ तो कहते हैं हम अमन पसंद हैं, हम इस्लाह करने वाले हैं, हम इत्तेहाद पसंद हैं, हम नेकी फैलाने वाले हैं। आगे है सुम्मुन के मानी हैं अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े। आगे है हारूत व मारूत थे जिन, इंसान, फरिश्ते, जानवर। आगे है तहवील किबला हुआ पहली हिजरी में, दूसरी हिजरी में, तीसरी हिजरी में, चौथी हिजरी में। आगे है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था खलील अल्लाह, कलीम अल्लाह, इसराइल, रूह अल्लाह। अगला है जामे तिर्मिज़ी के मौलफ़ का नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद बिन कासम, मोहम्मद बिन ईसा, मोहम्मद बिन अली। आगे है सहा सित्ता हदीस की किताबें हैं 4, 5, 6, 7। आगे है ग़ीबत के मानी हैं अमल, बातचीत, ख्वाब, दिल का इरादा, सॉरी नीयत ये मैं ग़ीबत पढ़ रही थी, यहाँ पे असल में कुछ लफ्ज़ वो पिक्स ली गई हैं तो उसमें से असल में कुछ अच्छा सा नज़र नहीं आ रहा। ये जो हैं वो पाकिस्तान से जो हैं ये मेरे पास आए हैं पास्ट पेपर, तो इनमें कुछ जो हैं वो अच्छे से नज़र नहीं आ रहे लफ्ज़। तो नीयत के मानी हैं अमल, बातचीत, ख्वाब, दिल का इरादा। आगे है मुकम्मल करें अलदीनु। अलदीनु के आगे जो लफ्ज़ आएगा वो है नूरु, नसीहतु, बुरहानु, तबाहु। जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपने आगे ढूंढ के उसके साथ लगाना है। अगला है अगर कोई शख्स अपने सामने बुराई होते हुए देखे तो चाहे कि वो खामोश रहे, करीब से गुज़र जाए, हाथ से रोक दे, दूसरों को बताए। अगला यहाँ पर है कि हदीस के मुताबिक बेरगबी इख्तियार कर रिश्तेदारों से, दुनिया से, कबीले से, ख़ानदान से। आगे है मुसलमान का है दोस्त, भाई, दुश्मन, वारिस। आगे है हदीस के मुताबिक गरीब को कहते हैं अजनबी, मुसाफिर, तंग दस्त, दौलतमंद। आगे है दराबा फ़ेल है माजी, मुदारे नहीं अमर। आगे है कतबा जमा है कि किताबत, कातिबु, किताबुहु, कातिबीना। अगला फिर से हमारे पास आ रहा है MCQs का ही कि वही लेकर आने वाले फ़रिश्ते का नाम जो है वो है इसराफील, जिब्राइल, मीकाइल, इज़राइल। अगला है नज़ूल कुरान का कुल अरसा है 10 साल, 23 साल, 40 साल, 53 साल। अगला है मदनी सूरतों की तादाद कितनी है, 28, 30, 86, 114। जामे अल कुरान लक़ब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली।
आगे है अल्लाह ताला ने तमाम अशिया के नाम सिखाए, हज़रत मूसा को, हज़रत इब्राहीम को, हज़रत आदम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। आगे है आदम आप और आपकी बीवी रहो ज़मीन पर, दुनिया में, जन्नत में, पहाड़ों पर। आगे है बुकमुन का मानी है अंधे, गूंगे, बहरे, माजूर। ये बुकमुन जो है ये 2 मरतबा आ चुका है, आपने इसको लाजमी नोट करना है। पर्दा पड़ा हुआ है उनके दिलों पर, आँखों पर, कानों पर, दिमागों पर। आले फ़िरौन कत्ल करते थे बेटे बेटियाँ, ग़ुलाम, नौजवान। हमने तुमको उम्मत बनाया जदीद वसत, बेहतरीन, फरमाबरदार। आगे है सहीह बुखारी के मौलफ़ का नाम लिखिए, मोहम्मद बिन मुस्लिम, अहमद बिन हम्बल, मोहम्मद बिन इस्माइल, हालिक बिन अनस। आगे है हदीस का लुग़वी मानी है बातचीत, रहनुमाई करना, इशारा करना, तरीका। आगे है अरकान इस्लाम की तादाद है 4, 5, 6, 7। आगे है हदीस के मुताबिक तख्लीक इंसानी का पहला मरहला है अल्फ़तुन, नुतफ़तुन, तुराबुन, मुफ़फ़तुन। अगला है शादीशुदा ज़ानी की सज़ा है 80 कोड़े, 100 कोड़े, हाथ काटना, रजम करना। आगे है एक शख्स को बवक्त नसीहत आपने ला तग़तबू दोहराया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मुतअद्दिद बार। हदीस के मुताबिक सब्र है नेकी, अज़मत, कमाल, रोशनी। आगे है बुराई रोकने के तरीके हैं 2, 3, 4, 5। आगे है कतबा फ़ाल है माजी, मुदारे, अमर नहीं। आगे है बसैतु की जमा है बेइतु की जमा है बेइतानु, बियातु, बुयूतु, अबियातु। अच्छा जी, आगे हमारे पास फिर से जो है यही आ रही हैं MCQs में कि आयत का लुग़वी मानी है निशानी, फ़िक्रा, चीज़, बुलंदी। मक्की सूरतों की तादाद है 25, 28, ये दूसरी मरतबा आया है 28, 55, 86। आगे है नुज़ूल कुरान का दौरानिया है 23 साल, 13 साल, 10 साल, 25 साल, वो आपने लिखना है। कुरान का मानी है लिखी जाने वाली, सुनाई जाने वाली, पढ़ाई जाने वाली, पढ़ी जाने वाली किताब। किताब 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 नीचे सबके आगे लिखा हो। अलिफ लाम मीम हरूफ हैं, जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ इसका आंसर, तो अब आपने इसमें से खुद ढूंढना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। हरूफ इजाद, हरूफ मुक़त्तियात, हरूफ तहज्जी, हरूफ ज़ायद। अल्लाह ने मोहर लगा दी है उनके दिलों पर, हाथों पर, आँखों पर, पाँव पर। समंदर में कौन गर्क हुआ? हमान, नमरूद, फ़िरौन, अबू जहल। आगे है आले फ़िरौन कत्ल करते थे बेटे, ग़ुलाम, बेटियाँ, नौजवान। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दूसरी मरतबा आया है। हज़रत मूसा ने असा मारा तो चश्मे फूट पड़े, 10, 12, 16, 15, 16, 18। आगे है तुम लोग जहाँ भी हो अपने रुख फेर लो बतरफ मस्जिद अक्सा, मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिदुल हरम, मस्जिदुन नबवी। आगे है हज़रत अबू हुरैरा का असल नाम है अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन सहर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, उसामा बिन ज़ैद। जो तो राइट ऑप्शन आपने ढूंढना है। असह मकतब बाद किताब अल्लाह है बुखारी, तिरमिज़ी, मुस्लिम, निसाई। दीन की बुनियाद है इस्लाम, ज़कात, रोज़ा, हज। कबूलियत दुआ का ज़रिया है सदका, ज़िक्र, नेकी, रिज़्क़ हलाल। हदीस के मुताबिक सब्र है नेकी, रोशनी, मुश्किल, आसान। फरमान नबवी है दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो या आम आदमी की तरह, अजनबी की तरह, कैदी की तरह, बहादुर की तरह। दीन इस्लाम के कोहान की चोनी है, या फिर यहाँ पर चोटी है लिखा होना चाहिए था। सदकात, रोज़ा, नेकी, जिहाद। इसमें मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो ब्लर हैं इसलिए अच्छे से नज़र नहीं आ रहे। कुल बिदअत है हिदायत, अंधेरा, रोशनी, दलालत। इक्तबा का फ़ेल है माजी, अमर, मुदारे नहीं। वराक़े की जमा है वरका, ये दूसरी मरतबा आया है वरकतु, वराकतुन, औराकुन, औरीकुन। आगे हमारे पास फिर से क्वेश्चन पेपर आ गया है कि वही के लफ्ज़ी और इस्तिलाही मानी लिखिए। आगे है कुरान के 2 सिफ़ाती नाम तहरीर करें। ईमान बिल गैब से क्या मुराद है? आदम की तौबा कैसे कबूल हुई? आगे है बछड़े की पूजा के बाद बनी इसराइल की तौबा कैसे कबूल हुई? आगे है जामे अल कुरान किन को कहा जाता है और क्यों? मदनी सूरतों की 2 ख़ुसूसियात तहरीर करें। तर्जुमा कीजिए ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम। बनी इसराइल कौन थे? अच्छा जी, बनी इसराइल कौन थे? आगे है मुसीबत से क्या मुराद है? वजाहत करें। आगे है नासख़ व मनसूख से क्या मुराद है? ये तीसरी मरतबा क्वेश्चन आया है। तामीर काबा के मुख्तलिफ़ अदवार तहरीर कीजिए। तर्जुमा करें कुलूबना गुल्फ़ुन। असूल अरबा क्या हैं?
سنن ابی داؤد کے مولف کی تاریخ پیدائش تحریر کیجیے۔ آگے ہے مسجد ذوالکبرتین پر نوٹ لکھیے۔ حدیث قدسی کی تعریف کیجیے۔ صحیح بخاری اور جامع ترمذی کے مولف کے نام بتائیے۔ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل کے آلے کا کیا مقصد تھا؟ آگے ہے حدیث میں مشتہا امور میں پڑھنے کے لیے کیا مثال دی گئی ہے؟ فرشتے کو رحم مادر میں بچے کے بارے میں کیا لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ حدیث میں پہلی قوموں کے ہلاک ہونے کی کیا وجہ بیان کی گئی؟ حدیث میں ذبیحہ کو کیسے آرام پہنچانے کا کہا گیا ہے؟ حدیث کی روح سے صدقہ کی کوئی 2 صورتیں تحریر کریں۔ ترجمہ کیجیے۔ لا تقربوا لا تقریبا۔ آگے ہے فعل مضارع کی تعریف کیجیے، ایک مثال بھی دیجیے۔ ہم سنیا کی جمع ایک مثال تحریر کریں، ایک مثال بیان کریں۔ آگے اسم مذکر کی ماں ایک مثال بیان کریں۔ آگے پھر سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآنی جو ہے وہ ترجمہ اور تشریح ہم نے کرنا ہے جو ہمارے پاس صورتیں ہیں ان کی، تو یہاں پر جو ہمارے پاس کچھ ترجمہ کرنا ہے قرآنی آیات میں، فرسٹ پہ ہے ہمارے پاس وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کا آپ نے ترجمہ اور تشریح کرنا ہے۔ آگے ہمارے پاس آیات ہیں درجہ ذیل، قرآنی آیات میں سے کسی ایک آیت کے سیاق و سباق وضاحت کرنی ہے۔ وَإِذَا قَالَ مُوسیٰ، اچھا جی، آگے ہے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو پہلی تھی وَإِذَا قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، سیکنڈ پہ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیاق و سباق سے وضاحت کرنی ہے کسی ایک آیت کی۔ آگے ہے درجہ ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہے۔ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ أَن تَقِيدُوا الْأُمَّةَ۔ دیکھیں آپ نے یہ اصل میں اچھے سے نظر نہیں آ رہی، اس لیے میں اچھے سے پڑھ نہیں پا رہی اس کو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بک پر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر یہ کون سی حدیث مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح آپ نے کرنا ہے۔ فرسٹ پہ اس کا لفظ آ رہا ہے قال فاخبرنی، اور لاسٹ پہ آ رہا ہے ولون فی البنیان۔ آگے ہمارے پاس درجہ ذیل میں سے کسی 2 احادیث مبارکہ کی سیاق و سباق سے وضاحت کیجیے۔ تو فرسٹ پہ ہے وخالق الناس بخلوق حسنی، ان اگلا ہے ان بکل تسبیحۃ صدقہ، آگے ہے یتلون کتاب اللہ وَيَتَذَارَسُونَ بَيْنَهُمْ۔ دیکھیں یہاں پہ جو آیات نظر نہیں آ رہی وہ آپ کو میں یتلون الکتاب اللہ یہاں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو آپ نے بک سے جا کے تو اس کا نوٹ کر لینا ہے، حدیث مبارکہ کی سیاق و سباق سے وضاحت کرنی ہے۔ پھر سے ہمارے پاس آ رہا ہے کہ پہلی وحی نازل ہوئی غار سور، غار حرا، بیت اللہ، کوہ طور۔ آگے ہے سورت کا لغوی معنی ہے گہرائی، بلندی، چوڑائی، لمبائی۔ آگے ہے وحی مطلوع سے مراد ہے قرآن، حدیث، تاریخ، فقہ۔ آگے ہے وحی کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، عطا کرنا، انعام دینا، نازل کرنا۔ آگے ہے بکم کا معنی ہے اندھے، گونگے، بہرے، معذور۔ آگے ہے اللہ نے کن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے؟ یہود کے، مسلمانوں کے، مشرکوں کے، کافروں کے۔ آگے ہے علیم، ان کے معنی ہے دردناک، جہنم، خطرناک عذاب۔ آگے ہے حضرت موسیٰ کے عصا مارنے سے چشمے پھوٹ پڑے، 8، 10، 16، 15۔ روح القدس سے مراد ہے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل۔ آگے ہے تحویل قبلہ کا حکم قرآن کی کس صورت میں ہے؟ الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، المائدہ۔ جامع ترمذی کے مولف کا نام ہے محمد بن اسماعیل محمد بن عیسیٰ، مسلم بن حجاج، سلمان بن اشعث۔ 40 کا معنی ہے 20، 30، 40، 50۔ تخلیق انسانی کا پہلا مرحلہ ہے علقۃ، نطفۃ، تراب، مضغۃ۔ آگے ہے یہ لفظ موسٹ امپورٹنٹ، یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں پھر سے اب چوتھی کی 5ویں مرتبہ یہ آیا کہ تخلیق انسانی کا پہلا مرحلہ۔ آگے ہے حدیث جبرائیل میں اجنبی کے کپڑے تھے، سفید، سیاہ، سرخ، صاف۔ آگے ہے حضرت حسن حضور کے رشتے میں ہیں، بھتیجا، نواسہ، بیٹا، داماد۔ آگے ہے برائی کر لو تو پھر نماز پڑھو، نیکی کرو، بھاگ جاؤ، خیرات کرو۔ آگے ہے حدیث کے مطابق تجارت میں قیمت بڑھانے کے لیے بولی دو، دوسرے کا مقابلہ کرو، بولی نہ دو، چیز مت چھپاؤ۔ آگے ہے کہ حدیث کے مطابق ایسے زندگی گزارو جیسے مقیم، مجاہد، مسافر، حکمران۔ ضربہ فعل ہے ماضی، مضارع امر نہیں۔ آگے ہے فلموا کی جمع ہے افلام، فلمانی، افلام، افلیم۔ آگے ہمارے پاس پھر سے پیپر آ رہا ہے، تو یہاں پر ہے وحی اور الہام میں کیا فرق ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ
تیسری یا چوتھی مرتبہ یہ آیا ہے کوشچن. آگے ہے سورہ قرات سے کیا مراد ہے؟ متقین کی 4 صفات درج کریں. متقین کی 2 صفات تحریر کریں. من و سلوہ سے کیا مراد ہے؟ اصحاب صفا کون تھے؟ وہی کی 2 صورتیں تحریر کیجیے. ترجمہ کیجیے. وَيُمِيدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ. نفاق کی 2 اقسام بیان کیجیے. آگے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن 4 چیزوں کے کھانے کے بارے میں بنی اسرائیل نے فرمائش کی؟ رفع طور سے کیا مراد ہے؟ رفع طور سے کیا مراد ہے؟ صبغات اللہ کا مفہوم تحریر کیجیے. سعاد سے کیا مراد ہے؟ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مؤلفین کے نام لکھیے. قولی حدیث کی تعریف لکھیے. صحاح ستہ میں سے کوئی 2 کتب حدیث کے نام لکھیے. قرآن یہ کوشچن اچھے سے نظر نہیں آ رہا. آگے ہے حدیث جبرائیل کے مطابق قیامت کی 2 علامات لکھیے. روح پھونکنے کے وقت فرشتے کو کن 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ آگے ہے حدیث کے مطابق دین میں کئی بات پیدا کرنے کا کیا قرار دیا گیا ہے. دین و کن کے لیے خیر خواہی کا نام ہے. ان مع العسر یسرا کا ترجمہ لکھیں. حیا کے بارے میں حدیث کا ترجمہ لکھیں. فعل نہیں کی تعریف لکھیں اور ایک مثال دیں. واحد لکھیں. ایام القلوب. حدیث کے مطابق برائی کو ختم کرنے کے کتنے درجات ہیں؟ مذکر بنائیں. ولی ذات شاعرات. آگے نصر اور دہل کا فعل مضارع بنائیں. یہاں پر آگے ہمارے پاس درجہ ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ جو اور تشریح ہم نے جو کرنی ہے وہ ہے کہ ایام القلوب. ٹھیک ہے. ولیدات شاعرات. یہاں پر ہمارے پاس آگے آتا ہے جو حدیث کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے، آیات کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہے، وہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اچھا جی، آگے ہے کہ درجہ ذیل آیات قرآنیہ میں سے کسی ایک آیت کی سیاق و سباق سے وضاحت کریں. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. آگے ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ان میں سے کسی ایک کی سیاق و سباق آپ نے کرنی ہے. آگے ہے درجہ ذیل حدیث مبارکہ ترجمہ کریں. تو بنی الاسلام عن خمسی شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمدن، یہ آیت یہاں سے لے کر وصوم رمضان تک آپ نے وہاں سے حدیث کو نوٹ کر لینا ہے. اس کا آپ نے ترجمہ اور تشریح کرنا ہے. درجہ ذیل میں سے کسی 2 حدیث مبارکہ کی سیاق و سباق سے وضاحت کریں. تو فرسٹ پہ آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقول خیرا. آگے ہے قلت بنی یا رسول اللہ فاخذ. آگے اچھے سے نظر نہیں آ رہا، آپ نے اس کو نوٹ کر لیں. من رآ متکم منکرن فلیغیرہ بیدی. تو یہاں پر جو ہے ہمارے جو پیپرز ہیں وہ کلیئر ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اور پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.